ਮੁੜ ਕੇ ਵਿਛੋੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਤੋਂ ਥਿਰਕ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਿਰਦ ਹੈ, ਸਖੀ ਬਸ ਆਇਆ ਛੋੜ ਨਾ ਜਾਈ, ਇਹ ਰੀਤ ਭਗੀ ਭਗਵੰਤ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਕੋ ਡੂਬੈ ਫਿਰ ਹੋਵੇ ਸਾਰ, ਨਾਨਕ ਸਾਚਾ ਸਰਬ ਦਾ ਦਾਰ। और अपनी भूल का एहसास करके जो गुरु तो बेदावी हो गए सन, उन्होंने दावेदार बन करके गुरु की खुशियों को प्राप्त किया और परमेश्वर काल पुरख वाहिगुरु गुरु के चरणों में सदा लिए अभेद हो गए। आपां हर साल उन्होंने उस महान कुर्बानी को याद करते हैं, तो जब तक संसार रहना है तदों तक आपां ऐसे महान कुर्बानी वाले गुरु के सिखां नूं याद करते रहांगे। ताकि जिथे आप जी ने इतिहास के पन्नियां नूं बड़े ध्यान के नाल सरवण करना कीता है, उत्थे गुरु महाराज सच्चे पातशाह जी ने जो पावन पवित्र उपदेश इस माघ के महीने द्वारा सानू प्रदान किया, उसका मूल रूप में पाठ सरवण किया। और ये जो महीना है, इस तो बसंत का महीना हो जाता है, भाव सर्दी घटनी हो जाती है और गां बहुत सुहावना मौसम जोड़ा है वो रंग हो जाता है। और पुरातन सनातन मत अनुसार उन्होंने धर्म ग्रंथों लिखना किया कि जोड़ा मनुख इस माघ के महीने में तीर्थों के उत्ते जाके इशनान करेगा, उसके किए हुए पाप कर्म जोड़े है वो सारे दूर हो जाएंगे। और गुरु महाराज सच्चे पातशाह जी की जो गुरमत है, गुरमत ने इसनूं प्रवान नहीं किया। गुरु महाराज सच्चे पातशाह जी ने बाणी अंदर प्रमाण किया, मनुख जिहड़ा है दो चीज़ों का सुमेल है। एक मनुख का स्थूल शरीर है, एक शरीर को चलाने वाला अंदर आत्मा है, मन है। और दोनों का आपो अपना वखरा स्थान है और दोनों की महानता है। मन जिहड़ा शरीर तो बगैर नहीं रह सकता, शरीर मन तो बगैर नहीं रह सकता। और दोनों की जुदी जुदी खुराक है और दोनों को स्वच्छ करने के जुदे जुदे साधन है। आप देखते हैं शरीर को आप इशनान करके साफ कर लें, साबुन ला लें और मैल लगी हो गए मल के चंगी तरह स्वच्छ कर लेने हैं। पर गुरु महाराज सच्चे पातशाह कहते ठीक है, शरीर तो साफ हो गया है, पर जो अंदर मन है, शरीरक स्नान करने के नाल मन स्वच्छ नहीं होता। साहिबां का फरमान भी है, कहते मन मैले सब कुछ मैला, तन धोते मन हच्छा न होए सी। तन ने तन के धोने तन का इशनान करते मन की मैल जी है वो दूर नहीं होती। और इसी धारणा के अधीन मनुख पापी करी जाता है, तो गंगा से जाके और होर नदियाँ जो पवित्र मनिया है उन्होंने उत्ते जाके तीर्थों उत्ते इशनान भी करता है। एक सर्टिफिकेट लै लेंदा है कि हम मेरे पिछले पाप जोड़े आ दूर हो गए, मुड़ के फिर उन्होंने पापों को करना आरंभ कर देता है। पर सतगुरु गरीब नवाज जी ने प्रमाण किया, जिन्ना चਿਰ मनुख के अंदर जो विकार है, विकार कितों पैदा होंगे है, ये काम क्रोध लोभ मोह हंकार पांच जिन्होंने ये गुरबाणी अंदर चोर भी लिखना किया, पांच महाबली भी लिखना किया, अनेक प्रकार के नाम देना किया। और इन्हों की प्रेरणा के अधीन मनुख पाप करता
ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪ ਕਰੇ ਪੰਚਾਂ ਕੇ ਬਸਰੇ। ਪੰਜਾਂ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਨੁੱਖ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਪਾਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤੀਰਥਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੀਰਥ ਨਹਾਏ ਕਹੇ ਸਭ ਉਤਰੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਧੋ ਲਏ ਆ, ਉਤਾਰਨ ਕਰ ਲਏ ਆ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤੋਬਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਬਹੁਤ ਕਮਾਵੇ ਹੋਏ ਨਿਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਹੋਏ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਦ ਕਰ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਮ ਪ੍ਰਭਾਤ ਖਰੇ ਕਾਲੰਕ। ਤੈਨੂੰ ਦਾਗੀ ਦੋਸ਼ੀ ਔਰ ਪਾਪੀ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਜਮਦੂਤ ਜਿਹੜੇ ਬਣ ਕੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ। ਤਿਆਗ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਕਰ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਮਨ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ? ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਵੱਛ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਧੋਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦੇ। ਭਈਆ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇ ਪਾਣੀ ਧੋਤਾ ਉਤਰ ਸਕੇ, ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ ਦੇ ਸਾਬੁਨ ਲਈਆ ਉਹ ਧੋਏ। ਇਹ ਬਹਿਰੂਨੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਧੋਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਮਨ ਨੂੰ ਧੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬਨਵਾਜ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਧੋਣਾ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬਨਵਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਧੁੱਪ ਔਰ ਭਰੀਆ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇ ਪਾਣੀ ਧੋਤਾ ਉਤਰ ਸਕੇ, ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ ਦੇ ਸਾਬੁਨ ਲਈਆ ਉਹ ਧੋਏ। ਇਹ ਬਾਹਰਲੀ ਮੈਲ ਧੋਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ। ਭਰੀਆ ਮਤ ਪਾਪਾ ਕੈ ਸੰਗ। ਇਹ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤ ਮਲੀਨ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਧੋਣਾ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਧੁੱਪ ਹੈ ਨਾਵਾ ਕਾ ਰੰਗ। ਰੰਗ ਦਾ ਭਾਵ ਪਿਆਰ। ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਤਮਾ ਸਵੱਛ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਮਨ ਕੀ ਮਲ ਗਾਏ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਸਵੱਛ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਗਰੀਬਨਵਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਤੀਸਰੇ ਸੂਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਧੋਵੋ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਜੋ ਮਨ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਮਨ ਧੋਵੋ ਸ਼ਬਦ ਲਾਗੋ, ਹਰਸੋ ਰਹੋ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਸਹਿਜ ਉਪਜੈ, ਇਹ ਸਰਸਾ ਇਹ ਬੁਝਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਨ ਮਲੀਨ ਹੈ। ਸਰਸਾ ਜੀਵ ਮਲੀਨ ਹੈ ਕਿ ਸੰਜਮ ਧੋਤਾ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਕਰਨਾ। ਦੂਸਰਾ ਸਾਧਨ ਕੀ ਹੈ? ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨਾਮ ਜਪ ਦੁਆਰਾ ਸਵੱਛ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਸਵੱਛ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬਨਵਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਨਣਾ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਪਹਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧ ਲਿਆ, ਜੋ ਸਵਾਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ। ਤੇਰਾ ਮਨ ਸਵੱਛ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਮਨ ਮਾਂਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਿਲ ਸੰਤ ਸਭਾ ਮਨ ਮਾਂਜਿਆ ਭਾਈ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਮਾਂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਖੇਡ ਕੀ ਵਰਤਦੀ ਹੈ? ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸ। ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬਨਵਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸੂਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਜੋ ਠੰਡਾਪਨ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਹੰ ਬੁੱਧ ਮਨ ਪੂਰ ਠੰਡਾਈ, ਸਾਧ ਧੂੜ ਕਰ ਸ਼ੁੱਧ ਮੰਜਾਏ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਠੰਡਾਪਨ ਜਿਹੜਾ ਠੰਡਿਆਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਮਨ ਸਵੱਛ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਉਚੇਚੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਪੁੰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੀਰਥਾਂ ਉੱਤੇ ਭਰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਤੀਰਥ ਹੈ। ਤੀਰਥ ਨਹਾਉਣ ਜਾਓ ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੀਰਥ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਅੰਤਰ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਸਾਚਾ ਥਾਨ ਤੀਰਥ 10 ਪੁਰਬ ਸਦਾ ਦਸਾਰਾ। ਉਹ ਨਾਮ ਹਰ ਕਾ ਸਦਾ ਜਾਚਿਓ ਦਿਹੋ ਪ੍ਰਭ ਧਰਮੀ ਧਰਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗੋ, ਦੂਸਰਾ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਤੁਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਗਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਘਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਤਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਹੱਤਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਮਾਘ ਭਜਨ ਸੰਗ ਸਾਧੂਆਂ ਧੂੜੀ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਔਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੱਜਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਮੱਜਨ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਮੱਜਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਕੁੱਕੀਆਂ 'ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੇਵਲ ਡੁਬਕੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਚੁੱਭਾ ਲਾਉਂਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਭਾ ਲਾਉਣਾ ਉਹਨੂੰ ਮੱਜਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੀਰਥਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਔਰ ਇਹ ਡੁਬਕੇ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੂ ਧੂੜੀ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ। ਧੂੜੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਲਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਰਤੀ ਬਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਰਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਜਾਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ ਬਣ ਕੇ ਜਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾ ਕਿ ਕਬੀਰ ਸਭ ਦੇ ਹਮ ਬੁਰੇ, ਹਮ ਤਜ ਭਰੋ ਸਭ ਕੋਏ, ਜਿਨ ਐਸਾ ਚਲ ਮਾਨਿਆ ਮੀਤ ਹਮਾਰਾ ਸੋਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਆਪਸ ਕੋ ਜੋ ਜਾਣਾ ਨੀਚਾ ਸੋ ਕਨੀਐ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਮਰਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਸੁਣ ਸਭਨਾ ਨੌਕਰ ਦਾਨ। ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫਿਰ 2 ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਚੁਗਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਕਰਮ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਸੁਣ। ਜੋ ਉੱਥੇ ਕਥਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਭਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾ ਕੇ ਸੁਣਨਾ ਕਰ। ਅਤੇ ਫਿਰ 2 ਕਰਮ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਏ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਜੋ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ,
ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਕਥਾ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਜਨਮ ਕਰਮ ਉਤਰੈ ਮਨ ਤੇ ਜਾਏ ਗੁਰਮਾਨ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਲੀਨਤਾ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਸੰਕੇਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਮਲ ਲਾਗੀ, ਕਾਲਾ ਹੋਆ ਸਿਆ ਖੰਡਲੀ ਧੋਤੀ ਉਜਲੀ ਨਾ ਹੋਵੀ, ਜੇ ਸੋ ਧੋਣ ਪਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਮਲੀਨਤਾਈ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਕਾਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੰਧ ਹੈ, ਹੋਂ ਭੀਤ ਭਇਓ ਹੈ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਹਉਮੈ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾ ਮੋਹੀਐ ਬਿਨਸੈ ਲੋਭ ਸੁਮਾਨ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਔਰ ਕਿਉਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਗੁਮਾਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਹੰਕਾਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕਾਇਆ ਕੋ ਗਾਲੇ, ਜਿਉਂ ਕੰਚਨ ਸੁਹਾਗਾ ਢਾਲੇ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਤੇ ਲੋਭ ਨੂੰ ਸਵਾਨ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰ ਦੇਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਨਿਆਇਆਂ, ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਰੱਜਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਦੀ ਆਸ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਪਾਉਂਦਾ, ਕਦੀ ਦੂਜੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਕ ਮਾਰਦਾ। ਲੋਭ ਲਹਿਰ ਸਭ ਸਵਾਨ ਹਲਕ ਹੈ, ਹਲਕਿਓ ਸਭੈ ਵਿਗਾੜੇ। ਸੱਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਲਿਖਣਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੱਭ ਬਣਾਹੇ ਮਾਨਸਾ ਜੋ ਪਾਣੀ ਬੂਰ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਬੂਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਦੁਰਗੰਧੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਢੱਕ ਲੈਂਦਾ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲੋਭ ਜਿਹੜਾ ਲੋਭੀ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ 99 ਗੁਣ ਹੋਣ, ਪਰ ਇੱਕ ਲੋਭ ਦਾ ਜੋ ਔਗਣ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪੰਜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜੂਤ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਜਹਾਨ। ਸੱਚਾ ਮਾਰਗ ਕੀ ਹੈ? ਸੱਚ ਕੌਣ ਹੈ? ਜੇ ਬਾਬਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਦ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਸੰਤ ਕਾ ਮਾਰਗ ਧਰਮ ਕੀ ਪੌੜੀ ਕੋਵੜ ਭਾਗੀ ਪਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 68 ਤੀਰਥ ਸਗਲ ਪੁੰਨ ਜੀ ਦਇਆ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਚਾਲੀ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਸੰਗੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ, ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਰਮਾਨੋ, ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਨਰਾਲੀ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਫਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲੋਕ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੁੰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕੱਲ ਮੈਂ ਇਹੋ ਪੁੰਨ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਏ। ਔਰ ਜੀ ਦਇਆ, ਗਿਆਨੀ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਾਂ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਵ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਲਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਰਦੇ ਆ, ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਕੀੜੀ ਕਾੜਾ ਔਰ ਹੋਰ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਕੇ ਮਨ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਤਾਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬਨਵਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਕਰਮ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੁੰਨ ਦਾਨ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਫਲ ਤੇ ਦੀ ਦਇਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸਨੋ ਦੇਵੈ ਦਇਆ ਕਰ ਸੋਈ ਪੁਰਖ ਸੁਜਾਨ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜੋਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਘਰ ਨਾ ਮਿਲਿਓ, ਸੇਵ ਨਾ ਮਿਲਿਓ ਆਏ ਅਚਿੰਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਮਾਰਗ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਪਾਠ ਕਰ ਲਏ ਆ, ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮਾਲਾ ਕਰ ਲਈਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦਾਤਾ ਜਪ ਤਪ ਸੰਯਮ ਧਰਮ ਨਾ ਕਮਾਇਆ, ਸੇਵਾ ਸਾਧਨਾ ਜਾਣਿਆ ਹਰਾਇਆ। ਕੋ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰਮਾ, ਸੁਣ ਪਰੇ ਕੀ ਰਾਖੋ ਸਰਨਾ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੋਧ ਦੇ ਆਸਰਾ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪੁਕਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਭੁਜਾ ਕਰ ਮੈਂ ਗੁਰ ਪੈ ਪੁਕਾਰਿਆ, ਤਿਨਹੁ ਲਿਆ ਉਬਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਾਣ ਤਾਣ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਜਿਗਿਆਸੂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕਛ ਹੋ ਨਾਹੀ, ਕਛ ਆਏ ਨਾ ਮੋਰਾ, ਔਸਰ ਲੱਜਾ ਰਾਖ ਲਿਓ ਸਦਨਾ ਜਨ ਤੋਰਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੇਨਤੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਲਾਂਭੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਰਬ ਕੰਨਿਆ ਕੇ ਕਾਰਮਿਕ ਭਇਆ ਭੇਖ ਧਾਰੀ, ਕਾਮਾਰਥੀ ਸਵਾਰਥੀ ਬਾਕੀ ਪੈਜ ਸਵਾਰੀ। ਤਬ ਗੁਣ ਕਹਾਂ ਜਗਤ ਗੁਰਾ ਜੋ ਕਰਨਾ ਨਾਸਾ ਹੈ, ਸਿੰਘ ਸ਼ਰਨ ਕਤ ਜਾਈਆ ਜੋ ਜੰਬਕ ਰਾਸਾ। ਏਕ ਬੂੰਦ ਜਲ ਕਾਰਣੇ ਚਾਤਰ ਦੁਖ ਪਾਵੈ, ਪ੍ਰਾਣ ਕਰੇ ਸਾਗਰ ਮਿਲੈ ਹੁਣ ਕਾਮ ਨਾ ਆਵੈ। ਪ੍ਰਾਣ ਜੋ ਥਾਕੇ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਕਾਹੇ ਬਰਮਾਵੋ, ਗੂੜੂ ਹੋਏ ਨੌਕਾ ਮਿਲੇ ਕੋ ਕਾਹੇ ਚੜਾ। ਇਹ ਅਲਾਮੇ ਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਤਰਸਦਾ ਪਪੀਹਾ ਔਰ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਸਾਗਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਕਿਸ ਕੰਮ ਹੈ। ਔਰ ਬੁੱਤੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਔਰ ਬੁੱਤੇ ਖਾਂਦਾ ਖਾਂਦਾ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਮਗਰੋਂ ਬੇੜੀ ਉੱਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰੀ ਜਾਵੋ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੋਏ ਹੋਏ ਜੋ ਮੁਕਤ ਦੇਹੋਗੇ, ਮੁਕਤ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕੋਈ ਨਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸਤਨਾਮ ਜੀ ਨੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕਛ ਹੋ ਨਾਹੀ, ਕਛ ਆਹੇ ਨਾ ਮੋਰਾ, ਔਸਰ ਲੱਜਾ ਰਾਖ ਲਿਓ ਸਤਨਾ ਜਨ ਤੋਰਾ। ਜਦੋਂ ਜਨ ਬਣ ਕੇ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ ਔਰ ਜਿਸ ਕੰਧ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਤਨੇ ਨੂੰ, ਔਰ ਕੰਧ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਖਿੰਡ ਗਈਆਂ, ਢਹਿ ਪਈਆਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਦੀ ਜੈਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਜਿਨਾ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਨਾਨਕ ਦਿਨ ਕੁਰਬਾਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਹੰਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦਾਸਾ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਦਾਤਾ ਕਿਸੀ ਕੋਈ ਕੋਏ ਮੰਝ ਨਿਮਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ। ਜੋ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਦਾਤਾ ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਕੋ ਛੱਡ ਕੇ ਗਇਓ ਤੁਹਾਰੋ ਦੁਆਰ, ਬਾਹੇ ਗਏ ਕੀ ਲਾਲ ਜਸ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਤੁਹਾਰ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮਿਲਾਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਉਂ ਜਲ ਮੈਂ ਜਲ ਆਏ ਘਟਾਨਾ, ਤਿਉਂ ਜੋਤੀ ਸੰਗ ਜੋਤ ਸਮਾਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕੀਤਾ, ਕਬੀਰ ਆਪ ਤੋਂ ਜਾਏ ਚੜੇ ਸਿੰਘਾਸਨ, ਮਿਲ ਹੈ ਸਾਰਨ ਪਾਣੀ, ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਏਕ ਭੈ ਹੈ ਕੋਈ ਨ ਸਕੇ ਪਛਾਣੀ। ਔਰ ਜਿਉਂ ਜਲ ਜਲ ਮੈਂ ਪਿਆਸ ਨਾ ਮਿਟਿਓ, ਤਿਉਂ ਢੁਰ ਮਿਲਿਓ ਜਲਾਹੋ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਮਾਰਗ ਸੁਚੇ ਸੇ ਕਾਂਡੀ ਹੈ, ਜਿਨ ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਮਿਹਰਬਾਨ। ਬਸ ਅਸਲੀ ਸੁੱਚਾ ਉਹ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਰੀਰ ਧੋ ਲਿਆ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਸੁੱਚਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਸਵੱਛ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਸਵੱਛ ਕਰਨਾ। ਮਨ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ।
ਤੇ ਫਰਕੀ ਪਏਗਾ ਮਨ ਤਨ ਭਏ ਹੋਗਾ। ਕੋਟ ਬਿਗਨ ਲਾਤੀ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾ ਪ੍ਰਗਟੇ ਭਲੇ ਸੰਯੋਗਾ। ਪ੍ਰਭ ਬਾਣੀ ਸੰਤ ਸੁਭਾਖਿਆ ਗਾਵੋ ਸੁਣੋ ਪੜੋ ਨਿਤ ਭਾਈ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਤੂੰ ਰਾਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜਾਂਗੇ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗੇ ਤੇ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਦੇਖਦੇ ਸਰੀਰ ਪਵਿੱਤਰ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ ਔਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜੀਭ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਝੂਠੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੰਨ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਨੱਕ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਝੂਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੁੱਚਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ ਆ, ਵਿਸ਼ਟਾ ਅਸਤ ਰਕਤ ਪ੍ਰੇਟੇ ਚਾਮ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੰਝ ਆ, ਲਹੂ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਚਮੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਜਰਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ, ਇਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੇਗਾ ਕਾਚੀ ਭੀਤ ਨਾ ਸੋਧ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਉਂ ਕੱਚੀ ਕੰਧ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਧੋਈਏ ਥਿਉਂ ਤੋਂ ਗਾਲਾ ਹੋਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੁੱਚਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਸੁੱਚੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਏ ਬਹਿਣ ਦੇ ਪਿੰਡਾ ਧੋਏ। ਸੁੱਚਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਸੁੱਚੇ ਸਹੀ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲੀ ਸੁੱਚਾ ਹੈ। ਮਾਗ ਸੁੱਚੇ ਸੇ ਕਾਂਡੀਆ ਜਿਨ ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਮਿਹਰਬਾਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬਾਪ ਦੇ ਦੋ ਬੇਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚੱਲਦਾ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਰੁੱਠਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੋੜ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹਦਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਗਿਰਵਾ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਸੰਸਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖੇਗਾ, ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਰਹਿਮਤ ਕਰੇਗਾ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫਿਰ ਗੁਰ ਕਹਿਆ ਸਾਕਾਰ ਕਰਵਾਉ ਦੇ ਧਰਨੀ ਬਣੋ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ। ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਪਰਮਾਨੋ। ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਨਿਰਾਲੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਲੋਕ ਅਤੇ ਪਰਲੋਕ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸਵਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਚਾਲੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮਾਘ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ। ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕ ਹੋਈਏ। ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ? ਜਿਨਾ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ